يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى لنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الامير النادي فلا احد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وبأرواح أزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وبأرواح جميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين بخصوص سيد الوالد وعبد الله الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله السلام وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين الله تعالى والشرف والرحمة والمغفرة ويسكنهم وجنة ويعين علينا وعلى جميع المسلمين إلى يوم الدين من بركاتهم وكراماتهم وإمداداتهم وعلوم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة سيئة وجنة ثم الفتح على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصر وصلاح اليسر والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana nanti malam insyaallah adalah malam yang ke-27 daripada bulan suci Ramadan, termasuk malam ganjil, termasuk malam yang diharapkan. Pada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya selalu di malam 27. Ada pendapat ulama seperti itu. Di malam Lailatul Qadar itu jatuhnya selalu pada malam 27. Nah, kita berharap mudah-mudahan ya, nanti malam kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, lalu disambung dengan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan bagian yang besar daripada malam Lailatul Qadar. Dan insyaallah nanti malam di masjid kita ini, Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, akan dilaksanakan khatmul Quran fi tarawih. Ya, khatam Quran dalam sholat tarawih yang dipimpin oleh guru kita Ibnu Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Rai. Nanti malam insyaallah ya, pada sholat isya sebagaimana biasanya ya, setelah isya adzan, sebelum kita mulai sholat isya kita melaksanakan baca ratib al-atas dahulu, lalu kita melaksanakan sholat isya, lalu kita melaksanakan sholat tarawih. Tapi sholat tarawihnya sebagaimana kita tahu, mengingat sekedar atau mengingatkan kembali, nggak seperti biasanya. Biasanya kita baca dari mana? At-Takatsur. Ya, kalau biasanya kita sholat baca dari At-Takatsur, tapi kalau nanti malam dibaca dari Wal-Laili Idza Yaghsha, dari surat Al-Lail. Dan nanti di pertengahan sholat akan dibaca suratul Alaq, surah Al-Alaq atau surah Iqra, yang mana di ujung ayat tersebut, ayat pada surah Iqra adalah ayatus sajdah, ayat yang disunnahkan kita untuk sujud apa? Tilawah. Makanya nanti mohon diperhatikan ketika imam guru kita Kiai Muhammad Rai membaca surah Al-Alaq, ya, ketika ayat wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, kita nggak rukuk, tapi kita apa? Sujud. Ya, disebut dengan sajdatut tilawah. Ayat yang disebut ayat sajdah. Ayat yang disebut ayat sajdah. Kenapa? Karena ayat tersebut mengandung perintah untuk sujud. Disebut ayat sajdah karena pada ayat tersebut mengandung perintah untuk sujud. Nah, sujud ketika orang mendengarkan ayat sajdah disebut sujud tilawah. Ya, jadi ayatnya ayat apa? Ayat sajdah. Sujudnya sujud tilawah. Nah, bacanya apa? Bacanya bukan subhana rabbiyal a'la, tapi bacanya apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ngapa baca subhanallah dulu? Ngapa sujud baca subhanallah? Jadi esensi daripada sujud apa? Kita bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya enggak tahu nih bacaan apa namanya? Sujud tilawah nih. Udah, cukup baca subhanallah. Gitu. Enggak baca pun enggak jadi masalah. Yang penting sujud. Ya, itu dia. Ya, jadi nanti malam setelah itu ngapain? Diri lagi melanjutkan bacaan setelahnya. Jadi nanti kalau misalnya ada keluarga yang juga mau sholat tarawih di Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, dikasih tahu, ya, dikasih tahu agar nanti mohon maaf jangan sampai imamnya sujud, yang depan sujud, yang lain yang nggak tahu ngapain? Rukuk malah lu nggak, karena nggak kelihatan. Mohon maaf, terutama mohon maaf bagian apa? Yang perempuan. Kita jadi dikasih tahu seperti itu. Baik, kita lanjutkan tahsin daripada surah daripada ayatul kursi. A'zamul ayat fil Quran, ayat yang paling agung, yang paling mulia di Al-Quran, yang mana inti daripada ayat kursi ini adalah apa? Hifiz atau hirasah, penjagaan, perlindungan.
Ya, jadi siapapun yang baca ini, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tuh jaminan-jaminan daripada Rasulullah SAW. Ya, seperti apa? Seperti orang yang membaca ayat kursi, ya, setelah dubur kulli sholatin, ya, setiap selesai sholat dia dijaga sampai waktu sholat berikutnya. Dia sebelum tidur baca ayat kursi, dia apa? Dilindungi dari apa? Gangguan jin dan gangguan sihir. Dibaca ayat kursi di perjalanan, insya Allah perjalanan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai pada berarti kita lanjutkan wala yuhituna. Ya, wala yuhituna. Baik, kita lanjutkan. Baik. Baik. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Baik, ya. Coba kita dulu ya. 1, 2, 3. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Ya. Baik, wala yuhituna. Wala memang asli ini. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Wala yuhituna sama yuhituna 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat juga. Tuna juga berapa? 2 rakaat juga. Ya. Wala yuhituna. Jadi jangan lebih. Jangan wala yuhituna. Wala yuhituna. Tuh sama. Ya, jadi ketokannya sama. Wala yuhituna, ya kan? Jadi nggak ada lebih dari itu. Jangan wala yuhituna. Panjangan nggak? Ini mat asli. Nggak boleh melebihi kadar berapa? 2 huruf. Baik. Terus bisyai'in. Di sini ada apa? Idgham. Di sebagian mushaf ada yang mimnya pakai tasydid, ada yang mimnya nggak pakai tasydid. Tergantung jenis mushafnya. Ya, karena sekarang mushaf macam-macam. Sekarang ada mushaf apa? Mushaf tajwid berwarna. Jadi ada beberapa hukum tajwid yang di situ dikasih warna. Ya, warna ini hukumnya ini, warna ini hukumnya ini, ada keterangannya di bawah. Juga ada sekarang mushaf waqaf dan ibtida. Ada tuh mushaf waqaf dan ibtida. Jadi mushaf itu ada keterangan di mana berhenti dan di mana mulai. Dikasih garis bawah tuh. Dikasih garis bawah. Berhenti kalau berhenti di sini, nanti mulainya di sini. Tuh. Ada lagi sekarang mushaf apa? Mushaf i'rab Al-Qur'an. Mushaf i'rab Al-Qur'an ini buat belajar nahwu nih. Jadi mushafnya itu ada tanda-tandanya. Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Wah, ini huruf jar segala macam. Jadi sekarang mushaf banyak. Ya, insya Allah jadi apa? Mempermudah buat kita belajar. Baik. Wala yuhituna bi syai'in min. Ini apa? Idgham. Idgham bighun. Ditahan. Jangan nanti dibaca wala yuhituna bi syai'in min. Kurang apa? Kurang neken. Wala yuhituna bi syai'in min. Syai'in min, ya. Min ilmihi, ada apa di sini? Ilham. Ya, di sini ada apa? Ada idgham, di sini ada idgham, di sini ada izhar. Di sini ada idgham, di sini ada izhar. Kalau izhar apa? Izhar artinya jelas. Langsung min ilmihi
min ilmihi, jangan pakai ditahan, jangan min ilmihi, jangan nanti dibaca wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, salah. Langsung ya, min ilmihi. Baik. Ya. Nah, min ilmihi ini ada mad apa? Mad jaiz munfasil. Dibaca berapa? Empat harokat. Kalau empat rokat panjangan, napasnya pluralis. Ya, berapa? 4 harokat. Qiraah Hafs an Asim Tariq Syatibiyah 4 harokat. Kalau qiraat Hafs an Asim Tariq Thayyibatun Nashr dibaca qasrul munfasil berapa? 2 harokat. Ya, sama-sama qiraat, sama-sama qiraat Hafs dari Asim, tapi beda apa? Beda Tariq. Tariq beda periwayatan, beda jalur periwayatan. Hafs an Asim Syatibiyah, riwayat Syatibiyah 4 harokat, riwayat Thayyibatun Nashr 2 harokat. Jadi bacanya gimana? Yang pertama, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa min ilmihi illa. Kenapa dibaca berapa? Kalau dibaca 2 gimana? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa. Ya. Tapi yang bagus yang mana? Karena kita nih, ini kita ya umumnya. Asal antum tahu, kita umumnya di Indonesia, guru-guru kita dari dulu nih. Ya, seluruh Indonesia itu qiraatnya, riwayatnya riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs dari Imam Asim, thariqnya thariq Syatibiyah. Sehingga apa? Sehingga membaca mad jaiz munfasil itu dibaca berapa? Jadi kita Indonesia nih thariqnya thariq Syatibiyah. Ya, jarang yang punya thariq Thayyibatun Nashr kecuali dia punya sanad qiraat sab'ah atau khusus qiraat Hafs. Sebab ada beberapa thariq. Nah, tapi kalau di Timur Tengah bukan Indonesia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Ya kan itu kan negara-negara Melayu tuh. Semuanya thariq Syatibiyah. Jadi rata-rata baca mad jaiz munfasil 4 harokat. Tapi kalau Timur Tengah, ya, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Timur Tengah, rata-rata mereka thariq Thayyibatun Nashr. Sehingga apa? Mereka membaca mad jaiz munfasil dibaca berapa? 2 harokat. Jadi kita harus tahu tuh. Ya, jadi penyebaran qiraat itu asal antum tahu ada petanya. Ada petanya. Asia sama Arab umumnya apa? Qiraat Hafs an Asim. Tapi kalau kita udah masuk ke Afrika, Afrika, apalagi daerah-daerah Maghrib atau Maroko, itu bacaan Imam Warsh. Bacaan Imam Warsh itu banyak imalahnya, banyak bacaan GE-nya. Ya, jadi kalau kita dengar bacaan riwayat Imam Warsh agak aneh kita dengar. Ya, karena ujungnya rata-rata wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Wah, tuh mungkin kita tahu apaan sih wah, itu riwayat. Jadi di antara imam-imam qiraat itu yang paling banyak bacaan imalahnya Imam Warsh. Ya, bacaan Imam Warsh. وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. Gitu. Betawi. Kau tahu cocok tuh. Wah, gue banget nih. Ana jadi aneh. Kalau tahu kan ana jadi aneh. Anda jadi ente. Cocok tuh. Baik, kita kembali ke sini. Jadi 4 harokat. Min ilmihi illa berapa? 2 harokat. Nah, bima maju berapa? 2 harokat. Illa bima sya. Nah, di sini nih yang apa namanya? Orang banyak salah baca. Illa bima sya
itu ada di mana? Pas di wakaf. Pas ada wakaf. Ini nggak boleh dibaca dua. Nggak boleh dibaca dua. Pilihannya berapa? 4 atau 6. Jadi nggak boleh besok dibaca pasal ini. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kurang kan? Jadi bacanya ini di sini kalau nggak 4, kalau nggak harus perhatiin yang sering apa namanya baca ayat kursi. Jadi khusus yang ini nggak boleh 2 karena dia pada dasarnya apa? Wajib muttasil. Tapi karena dia berada di ujung artinya waqaf, bisa waqaf di sini. Jadi dibaca berapa? 4 atau 4 atau 6. Dan bacanya juga di ujungnya itu kayak ada huruf hamzah yang sukun. Ya. Illa bima syaa gitu. Bukan bima syaa. Beda antara syaa dengan syaa. Beda kan? Jadi jangan sampai hamzahnya kagak baca. Sekali lagi, coba anda perhatikan. Sya dengan sya, beda kan? Beda. Yang mana yang benar? Yang pertama yang benar? Yang kedua. Kenapa? Karena ujungnya ada hamzah. Mesti begitu bacanya. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Gitu. Ini kayak ngerem. Gitu. Ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi besok tolong kalau misalnya kita baca ini jangan dibaca berapa? Kurang 4 atau pilihannya cuma 2. Beda sama mat alif disukun. Kalau mat alif disukun 3 pilihannya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi kalau untuk kasus yang ini pilihannya cuma 2. Yaitu 4 dan 6. Baik ya. Terus lanjut. Ini dulu. Baik. Agak serak surat. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wal ard wal ard wal ard wal ard. Coba doanya jangan dibaca. Doanya diapain? Ya, ini kalau seandainya kita mau baca waqaf, karena di sini ada waqaf. Apa waqafnya? Shad lam. Artinya apa? Al-waslu aula. Al-waslu aula. Apa al-waslu aula? Menyambung lebih baik. Tapi walaupun menyambung lebih baik, bukan berarti nggak boleh berhenti. Bukan berarti nggak boleh berhenti. Nah, nih biar enak kita tulis ayat selanjutnya.
Baik. Nah, ini kan ada wakof apa? Shad atau lam. Artinya begini. Ini sama ini mau disambung, kalau dari sisi urut tajwid lebih bagus. Tapi bukan berarti berhenti nggak boleh. Jadi cara bacanya gimana? Kalau kita mau baca berhenti, bacanya begini. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wal ard. Ditahan kan? Ya, dotnya mesti kebaca. Jangan sampai dibacanya apa? Rohnya doang. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kurang enggak? Kurang. Apa yang hilang? Dotnya enggak ada. Mestinya kan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dot gitu. Tapi dotnya jangan dibaca atau jangan dipantulin. Cukup ditahan di mana? Di mulut. Ditahan di lidah. Wal ard. Bisa enggak kira-kira? Ya, insyaallah gampang ya. Nah, tapi kalau menyambung wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yaquduhu hifdhuhuma. Sambung. Ya. Wala yaudu. Pakai hamzah, bukan pakai ain. Ada orang baca pakai ain. Wala yaudu. Baca apa? Wala yaudu pakai ain. Padahal pakai hamzah. Yaudu. Wala yaudu. Perhatikan. Kalau kita selama ini baca pakai ain, berarti salah atau betul? Ya. Wala dua harokat, wala yau dua harokat, duhu punya maksilah qasirah dua harokat, hifdhuhuma. Nah, di sini ada dhamir. Ada dhamir huma. Nah, di sini cuma boleh satu. Pilihannya berapa? Dua. Cuma dua. Ini, di sini. Nggak boleh 4, apalagi 6, 2. Pokoknya pilihan cuma satu. Wala yaquduhu hifdhuhuma. Itu deh. Jangan hifdhuhuma. Kepanjangan. Wala yaquduhu hifdhuhuma. Oke? Nah, sekarang mungkin mau tanya, enakan nyambung apa enakan di waqaf bacanya? Kalau orang yang mungkin kesulitan, kayak susah banget ini, wal ard, kalau bisa nyambung lebih baik. Nyambung lebih baik. Kasusnya sama dengan surah surah An-Nasr. An-Nasr kan gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada hanya susah banget nih. Nyambung. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Jadi solusinya begitu. Kalau orang yang punya kesulitan untuk membaca sukun aridah, ya, apa itu sukun aridah? Huruf yang dua-duanya sukun. Dua-duanya sukun. Ra ini sukun asli, disebutnya sukun asli. Memang dasarnya sukun. Lalu Bod di sini apa? Dibaca sukun karena ada waqaf. Jadi kita menemui berapa? Menemui 2 sukun. Kalau seandainya dia yang satu huruf mad mungkin lebih enak. Ini yang satu o, yang satu tod. Kalau nggak baca satu, nggak bisa. Seandainya nih, kita ngomong seandainya ya. Seandainya ayat kursi ini adalah Fatihah, artinya yang wajib dibaca saat sholat. Ketika orang baca itu kurang satu, nggak sah sholat. Seandainya. Tapi ini artinya bukan rukun sholat. Sebab orang yang kurang satu huruf dalam baca Fatihah,
batalat sholatuhu. Batal sholat. Baik ya? Jadi tergantung kita. Enaknya kayak gimana nih? Kalau kita merasa, oh kayaknya lebih gampang di wakaf nih. Nah kita baca wakaf. Ya. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Yang penting ingetin ujung berapa? 2 rakaat, 2 harok. Baik, coba sekarang kita baca yang wasal dulu. Yang wakaf dulu. Ya, silakan antum ikuti selalu lagi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. 1 2 3. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Itu kalau kita baca waqaf. Kalau kita baca wasal, ini tergantung napas juga ya. Jadi antum kalau baca Quran, ingat, lihat kondisi napas kita. Jangan maksain napas pendek, baca ayat mau langsung digabung. Jangan, karena termasuk aib dalam membaca Quran, artinya ketidakbagusan baca Quran itu apa? Tanafus. Apa itu tanafus? Nyolong nafas. Saat baca Quran nggak boleh kita nafas saat baca Al-Quran. Apalagi satu ayat yang panjang kita nggak kuat, tapi kita bacanya apa? Nyolong nafas, tengah-tengah itu nggak boleh. Ya. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. 1 2 3. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Nah, gitu. Jadi sebenarnya antum atau kita yang mengukur kemampuan diri sendiri. Ya. Seberapa kuatnya nafas kita. Akhir. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Coba. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, ujungnya apa? Matanya disukun. Boleh baca 2? Boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Tapi umumnya sekarang qari-qari minal mutaakhirin, qari-qari zaman sekarang nih, mereka seperti yang sering aku sampaikan, ketika mereka mau menandakan, mau kasih tahu nih jamaah, bacaan udah habis, bacaan mau habis nih, mereka itu biasanya apa? Kalau kendaraan tuh agak rem, dan ujungnya dipanjang. Momennya gini nih. Momennya wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ujungnya dipanjangin 6. Itu sekarang umumnya qari itu imam-imam begitu. Ketika mau rukuk, dia akan memberitahukan jamaah dengan apa? Dengan cara apa? Diperlambat ujungnya dan ujungnya dipanjangin. Gitu. Jadi enak. Kalau umpamanya kita tarawih 1 juz tarawihnya, kan 1 juz kan nggak tahu kapan rukuknya nih, gitu kan? Makanya kadang-kadang tuh, ini kalau di Masjidil Haram ini kejadian juga. Di Masjidil Haram, di Istiqlal, di Astagfirullahaladzim, sudah kelapa. Kalau yang tarawihnya panjang-panjang atau qiyamul lail panjang-panjang, itu jamaah nggak diri dari awal. Kenapa? Begini-begini sholatnya. Karena panjang, tungguin tuh. Nah kalau pertengahan baru dia
diri. Atau kalau udah melamat siap-siap. Oh, dari itu dulu. Begitu tuh. Iya. Baik. Baik, kita panjang sedikit enggak apa-apa. Kita dari awal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca ulang. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Coba jujur, siapa yang selama ini bacanya wala ya'udu pakai ain? Ada enggak? Ada enggak? Jujur, siapa yang selama ini baca pakai ain? Ada enggak? Salah apa benar? Salah. Setannya Itu nggak yang kabur, Pak. Ham? Setannya nggak kabur-kabur. Hati-hati. Makanya jangan wala ya'uduhuna, bukan ada ya'udu. Ya, tapi wala ya'udu pakai ham. Jadi sekali lagi, kalau kita udah tahu di mana kesalahan kita baca, ya diperbaiki. Baik, kita masukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah selesai kita tahsin tilawah ayat kursi. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini pertemuan terakhir daripada Muhammad bulan Ramadan. Al-Faqih tentunya semangat mengajar nggak lepas dari kesalahan, kehilafan, kekurangan. Minta maaf, minta ridha, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kita ketemu lagi setelah bulan suci Ramadan. Dan insyaallah Al-Faqih udah ngobrol sama Ustaz Asep, jadi mulai habis lebaran juga insyaallah dari Al-Faqih tetap setiap hari Sabtu. Ya, jadi tetap setiap hari Sabtu. Ya, jadi ngajarnya biar nggak buru-buru. Kalau Kamis buru-buru. Ya, sebab harus ada kewajiban yang lain. Nah, ini kalau Sabtu ini insyaallah agak longgar, jadi agak lebih banyak. Ya, sekian. Mohon maaf ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات
والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه مداد طش السحب والحمد لله بالملك والتمام الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jadi sekali lagi nanti malam sholat tarawih khatmul Quran, ajak saudara kita, keluarga kita untuk kita ramaikan sholat khatmul Quran di Masjid Hadul Ikhwan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.